कि कुज्ञान बा मोहरे आसन्न हो पड़ आ रोग शोक दारिद्र मृत्यु इत्यादि जंत्रणा तुम उपरे सेतिक आधिपत्य कर निश्चय बंदी पुरुष जनसाधारण भितर गोटे भाव सृष्टि करे जो अवनत मस्तक नशदान हो ससंभ्रमे भक्ति गदगद कंठे माँ मोर जननी मोर कही मुग्ध हुंती बुद्ध हुंती तृप्त हुंती उदात हुंती तेरे ही तुम्हें नारी तेरे ही तुम्हें सती मल्लिका देपुर जी नौ छुरे जमपड़ा गौड़गा तथा ये अंचल ये लुणा चित्रपड़ा त्रिकोणभूमि अंचल समस्ते झुरी होती अनन्य व्यक्तित्व
खूब विरल तांको भल पाई आपण माने आसी एठी संगठित होइछन्ते 1973 मसीहारे ये जमपड़ा हाईस्कूल शिक्षकता आरंभ करथिले 2004 मसीहारे एठु तांकर गाँ मल्लिकादेवीपुर को स्थानांतरित होइथिले एवं परे अवसर नैथिले एवं दीर्घ 72 वर्ष जीवन मल्लिकादेवीपुर नुहे ये जमपड़ा ही कटे जदिव मल्लिकादेवीपुर जाइथिले किंतु अनेक समय तांको एठी देखा मिले तांको सहित तो मोर संपर्क आहरी अनेक से कथा को मु आउ लंबेबा को चाहू ना कारण आम गहन व्यक्तित्व माने अच्छे आठी कही रखुची आपण मैंने समस्ते विजय सार को भल पाती आ विजय सार को नहीं आपण मान को मत माइक आज धरे दि जाए नुहे आपण मान समस्त जदि माइक टी धरे दि ताले आपण मैंने घंटा घंटा तक विषय कहीदे पारे तेणु क्षमा मागी ने सभापति अनुमति क्रमे जो माने यही सत्संगर समय जेहेतु सीमित तार भितर से माने आलोचना रखिए आउ जो माने उपस्थित अच्छा यार सत्संगर परे परे एठी स्मृति सभा अनुष्ठित हब आपण माने तांको विषय तांको सहित जेतिकी स्मृति आपणकर अच्छी आपण सेठी मध्य निवेदन रखि पारिबे तेरे आसतु अध्यक्ष निर्देश रही कीर्तन परिवेशन भितर दे मोर कथा सांग करुच्ची कथा कहवाक मो पार्टी भाषा बाहर ना कारण जितेबाला जमपड़ारे उत्सव हुए ता पूर्वर ही मत से ही डाकी आनती आ दिन मान यही जगार ही मुझे सहित कटाए अनेक स्मृति रही भूली जावाक चाहिए भूली हुए ना आसतु से कीर्तन भितर निजको हजई दबा मन एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल मन एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल मन एक बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल मन एक बार हरि बोल हरि जले हरि तले हरि चंद्र हरि सूर्य हरि जले हरि तले हरि चंद्र हरि सूर्य हरि जले हरि तले हरि चंद्र हरि सूर्य हरि जले
पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्त श्री चरण नतदान प्रणाम इष्ट परिवार समस्त सदस्य मान मोर सभक्ति प्रणाम वरेण्य सत्संगर परिचालक महोदय उपस्थित इष्टतपा प्राज्ञ विज्ञ वेदविद कर्मी मंडली
ପ୍ରାଣର ଗୁରୁଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ, ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ, ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଆଗନ୍ତୁକ, ଏ ପରିବେଶକୁ ଇଷ୍ଟମୟ, ମଧୁମୟ, ଭାବମୟ କରି ତୋଳିଥିବା ଅନନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଗଣ, ସର୍ବୋପରି ପରଲୋକଗତ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ ସହପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଚିରଶାନ୍ତି ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉତ୍ତରଦାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଏ। এই গুরু গম্ভীর পরিবেশরে শ্রী শ্রী ঠাকুর বড়মা বড়দা আচার্যଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସିବାର ଆମମାନେ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତା ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ଠାକୁରଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୟା କରୁଣା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ମୋ ଠାରୁ ସେ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଯଦିଓ ନ କଟେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ସେ ସହଜ ଭାବରେ ଭାରି ସହଜ ସରଳ ଲୋକ। ପରମ ପିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ରହିଛି, ଏ ପରିବେଶରେ ଆମମାନେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଭଲ ପାଇବା ଅନନ୍ୟ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ବାବଦରେ ଆମମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜ୍ଞାତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବୁଝିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇହଲୋକରେ ଯାହାର ଅଛି, ପରଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏଟା ନିଃସନ୍ଦେହ ଚିତ୍ତରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ସମ୍ବିଧାନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନା। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଅମର, ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ ହେବ ନାହିଁ, ଜଳ ତାକୁ ସିକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଛେଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ଆମେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି କାହିଁକି? ନା ମୃତ ଘୋଷଣା ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଯେ ମୋର କାଲି କଥା ମନେ ଅଛି, 25 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମନେ ଅଛି, ପିଲାବେଳର କଥା ମନେ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ବସିଲେ ବି ଆର ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ପଡ଼ିପାରେ। ସହଜ ସରଳ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ତାର ଖିଆଲ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଗତ ଜନ୍ମର କଥା ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ପରିବେଶ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସେ ଆଗରୁ ପରିଚିତ ନଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ତାର ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଏ, ତାର ଆଉ ଖିଆଲ ରହେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ମୃତ। ଯାହାଙ୍କର ଖିଆଲ ଅଛି ସେମାନେ ଅମର ଏବଂ ସେମାନେ ଜାତି ସ୍ମର, ଗତ ଜନ୍ମ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଗତ ଜନ୍ମର କଥା ଖିଆଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କର୍ମ ବଳରେ, ଯାହାକୁ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଝୁରେ ସେ କର୍ମ ବଳରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅମର। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଗତ ଜନ୍ମ କଥା ଖିଆଲ ରଖିବା ଲୋକ କ'ଣ କେହି ଅଛନ୍ତି କି? ଏକଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଠାକୁର, ଏମିତି କେହି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଗତ ଜନ୍ମର କଥା ଖିଆଲ ଅଛି? ଠାକୁର କହିଲେ ହଁ, ବେଦଭୂମି ଭାରତବର୍ଷରେ ଆର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଖୋଜିକି ଦେଖାଯାଉ। ବହୁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଭାରତ ଭୂମିରେ ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଲିକି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ସବୁ କିଛି କହିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଗତ ଜନ୍ମର କଥା କିଛିଟା ଖିଆଲ ଥାଏ। ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତିକି ପରିମାଣ ସେଟା ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କହୁଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଏ ଘରେ 2 ଥର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏଟା ମୋର ବାସ୍ତବ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇବା କଥା। ତାକୁ ପଚରାଗଲା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲୁ? କହିଲା ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ, ତା ଯେଉଁ କକା ନାଁ କହିଲା, କହିଲା ରବି ବାପା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ। ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ କୌତୂହଳ ଜାତ ହେଲା, ମୋ ବାପା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ପଚାରିଲି ବୋଉକୁ, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ସେତେବେଳକୁ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ, ବାପା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କହିପାରିବୁ?
ତୋ ବାପା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି। ସେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି, ସେ ଯେଉଁ ବେଡରୁମ୍ଟା କଥା କହିଲା ସେଥର ମାନେ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଘରଟା ଉଚ୍ଚା ଥିଲା, ମୋ ବାପା ସେଇ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ସମସ୍ତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ସମସ୍ତ କଥା ଜାତକ ମେଳେଇ ଦେଖିଲି ବାପା ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସିଏ ବି ସେଇ ଗ୍ରହରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଯେଉଁଦିନ କହିଲା ଚିନି ଶିରା ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ କରିବନି, ମୁଁ ତାକୁ ଚୁଡ଼ା ଭଜାରେ ପକେଇ ଖାଇବି, ସେଇଦିନ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଦିବାକର ପତି। କାରଣ ବାପା ଟିକେ ହେଲେ ଚିନି ଶିରା ଖୋପାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ଚୁଡ଼ା ଭଜାରେ ଗୋଳେଇକି ସବୁବେଳେ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ତୁ ମୋର ବହୁତ ସେବା କରୁନି, ମୁଁ ତୋରି କୋଳରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲି। 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ସେ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ, ସମାନାସ୍ପଦ ରୀତିମଣ୍ଡଳୀ, ପରିମଣ୍ଡଳୀ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସଭିଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରୀତିମୟ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର এই ଭାବ ବିହଳ, ଏ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ, ସଦୟ ବିଜୟଙ୍କର ପରଲୋକ ପରେ ଆମମାନେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କଥା କୁହାହେଲା। ଗତ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି। କାଲି ପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ଗୁରୁଚରାଇଙ୍କର ଆଜି ସେ ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏଭଳିଆ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲି ସବୁକୁ ହୋପାର ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ। ପୁଣି ବାଟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମୟ ଯାହା ଥିଲା ପୁଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଘୁଞ୍ଚି ଆଣିଛୁ, ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାଟି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଅଚ୍ୟୁତାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ, କାରଣ ମୋ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ଏଇ ମାଟିରୁ ହିଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏବଂ ମୋର ସହଯୋଗୀ କର୍ମୀ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମୀ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବିଜୟ ଭାଇ। এই ଜାଗାରୁ ସାଇକ୍ଲିଂ କରି ସେ ଅମିରାତ ପାଇ ପହଞ୍ଚିବା କେବଳ ଅମିରାତ ନୁହେଁ, ଆପଣ ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନାହିଁ, ଆଜି ତ ହୁଏତ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ସାଇକେଲରେ 2-3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବସି ଯାଉ। ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପରମ ପୂଜା ଶ୍ରୀ ବର୍ଦାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶିଷ ଧନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଭାଶିଷ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀଙ୍କ କଥା, ବିନାୟକ ହେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାର ବାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୁରୁଚରାଇଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପିତାମର ଭାଇ, ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ଭାଇ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ପଣ୍ଡିତ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଖାତିର ଥାଏ। ଯେକୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପଣ୍ଡିତ ସାର୍ଙ୍କର ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରଖାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି এই ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇଲେ। ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବଧାନ ସମୟ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଦି ଟାଇମ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଦି ବାର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଦି ଡେଥ୍, ଆଜି ସେ ଠାକୁର ସଠିକ୍ ଭାବେ ଏ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଏବଂ এই যে জীবনটা আমি দৈহিক শরীর নিয়ে চালিছে, হাত গোড় কান নাক পাটি পেট যে শরীরকে আমি জীবনের চিন্তা করছে, ইয়ার কিছু মূল্য নাই। এ শরীরକୁ খাদ্য যোগাউছে, বেশভূষাকে সজাউছে, এ শরীরକୁ বাসস্থান মাধ্যমে সুরক্ষিত রখুছে, কিন্তু এ শরীর দাম কিছু নাই। মাইকেল গোটে কৌଛନ୍ତି জন্মিলে মরিত হবে, অমরকে কথা কবে, চিরস্থির কবে এই জীবন মতে। পরবর্তী অধ্যায় হেমকবি কৌଛନ୍ତି দারাপুত্র সহদর কে তোমার তুমি কার, রে জীব করুণা ক্রন্দন এই জীবন নিশার স্বপ্ন। স্ত্রী পুত্র পরিজন ধন দৌলত কোঠা বাড়ি সামাজিক প্রতিষ্ঠা যাহাକୁ ମୋର ବୋଲି କହୁଛେ, କେହି ମୋର ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଉଥିଲା ଯେ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତ ସେ
ଆଉ ତାକୁ କେହି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଗୋବର ପାଣି ଦେଇ ପବିତ୍ର କରୁ, ତାକୁ ଅନେକ ଶୁଦ୍ଧିପୁତ୍ର କରାଯାଉ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉ, ପୋତି ଦେଉ। ତା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନଶ୍ୱର ଶରୀର ଦେହର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? এই দেহ মন আত্মা নিয়ে যে শরীরটি গঠিত হয়েছে, দৈহিক খাদ্য যেপরি আমি যোগাউছে, মানসিক খাদ্য বিজ্ঞান বা শিক্ষা, আজ গীত নাচ বাদ্য নৃত্য বিভিন্ন ভাবে হয়তো গবেষণা মাধ্যমে মনকু হয়তো খোরা যোগাউছে, সে আত্মিক খাদ্যটি দরকার। যে আত্মা চিরনশ্বর, তার কোন মৃত্যু নাই। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଉଥିଲା ପବନ ଉଡ଼େଇ ପାରେ ନା, ଜଳ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିପାରେ ନା, ତାକୁ ହୁଏତ ଡୁବେଇ ପାରେ ନା, ଅଗ୍ନି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିପାରେ ନା। ଏଇ ଯେ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତା, ତାର କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଚିର ଅମର, ସେ କିନ୍ତୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଭିତରେ ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରିଛେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ କହିଲେ ମରନା ମାରନା ଯଦି ପାରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଲୁପ୍ତ କର। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଯେ ବିଧାନଟି ଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ନାମଟି ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଉଛି ଯେ ଠାକୁର ଚିତ୍ତଗୁପ୍ତ ଯେ ବାଞ୍ଜି ଦେଖେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠାକୁର ଚିତ୍ତଗୁପ୍ତ କ'ଣ ତୋ ମାଷ୍ଟର ଯେ ବାଞ୍ଜି ଦେଖିବ? ତୋ ଜୀବନ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, তোর শৈশব অবস্থার, বাল্য অবস্থার, কৈশোর অবস্থার, বার্ধক্য অবস্থা পর্যন্ত যে সমস্ত প্রকার ঘটনাবলী সেগুলিকে হয়তো স্তূপীকৃত অবস্থায় থাকে। বইর পৃষ্ঠা ভায়া, সিনেমা রিল ভায়া সেগুলিক মৃত্যুসজ্জারে বিভৎস রূপ নেইকি আসে। কে কয়ে বাঘ ভালু সিংহ হাতি এসব আসলা, এসব দেখিকি হয়তো তার মৃত্যুবরণ করে, এক নিম্ন স্থাନରେ সে স্থানিত হুয়ে। কিন্তু যে গুরুগত প্রাণ হয়ে থাকে, ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁ କରୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏଇ ଯେ କଥା ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ଆଜି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଏଇ ଆତ୍ମାଟା ଚାହେଁ ସେଇ ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି କହୁ, ନିର୍ବାଣ କହୁ, ସାଲଭେସନ କହୁ, ଯେକୌଣସି ନାମରେ ନାମାଙ୍କିତ କରୁନା କାହିଁକି, ଏ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଖୋରାକଟା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଆଜି ଆମେ ହୁଏତ ଦେହ ପାଇଁ ଯେତିକି ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ମନ ପାଇଁ ଯେତିକି ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ଆମର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେତେଟା ସଚେତନ ନଥାଏ। ମୋ ଭିତରେ ଯେ ଆତ୍ମାଟା ରହିଛି, ଯାହା ନେଇ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ବଦଳାଚ ହେଇଛି, ଯାହା ନେଇ କିଛିଟା କ୍ରିୟାକର୍ମ କରୁଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କେବେ ସୂଚନା ଦିଏ ନା। ଆଜି ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଧର୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କୁହନ୍ତୁ, ତଥାଗତ ହୁଏତ ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଅନେକ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହୁଏତ ଚରଣାସ୍ଥ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିଛି। ଧର୍ମ କହିଲେ ଜଟା ଜୁଟୁକ ବୈରିକ ବସନର ସାଧନା କରି ଚାଲେ। ଧର୍ମ କହିଲେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଜାକୁ ମୁଁ ଯାଏ। ଧର୍ମ କହିଲେ ଗୀତା ବାଇବେଲ କୋରାନ ପଠନ କରେ। ମା' ମାନେ ଅନେକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଆମେ କରୁ। ବେଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଉତ୍ତମ ବ୍ରହ୍ମଭାବସ୍ୟ ଜପ ଧ୍ୟାନ ସମଧ୍ୟମା ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ଅଧମ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ଧରାଧମ। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନା ନେଇକି ରହନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତଥାଗତ ଯାଗଯଜ୍ଞ ପୂଜା ସେମାନେ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି। ଅଧମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ପାର୍ବଣ କରନ୍ତି। ଅଧମରୁ ଅଧମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାହ୍ୟ ପୂଜା ଧର୍ମାଧମ। ସରସ୍ୱତୀ ଗଣେଶ ପୂଜାଙ୍କର যে পূজা অর্চনা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি যেভাবে ন କରାଯାଏ, ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଅନେକ ଚାଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ঢাক ঢোলে করলে পূজা, অহংকার হয় মনে মনে, চুপচাপ করি পূজা জানবে ନାହିଁ କୋ ଜଗତ ଜଣେ। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଏଇ ଜୀବନର ପୂଜାରୀ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା ଏକ ମହାମାନନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା ମାର୍ଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁପଦରେ ବରଣ କରି ତାଙ୍କ ସେଇ ଜାକାତ କରିବା, ରୋଜା କରିବା, କଲେମା କରିବା, ହଜ କରିବା, ଏହାର ବିଧିବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଏ ଜଗତରେ ତଥାଗତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟଟାକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। এই জীবনটি যে ধর্ম, যেকୌଣସି যে ଜୀବନଧାରୀ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷଲତାଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଜୀବସତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଯେ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ। ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଲେଣି ଆପଣ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା କହିଲୁ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଅଧିକା ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ।
ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା କମ୍ ହେବା ବହୁତ। ଯାହା ହଉ ପରମ ପିତାଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତର ବିଜୟ ଭାଇ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ ଥିଲେ। ଯେଭଳି କୃଷକ ଗୋଟେ ତାର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କରି ଫସଲକୁ ନେଇ ତାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ ସାମ୍ପୁଲ ନେଇକରି, ସେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ପୁଲ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଇଭଳି ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ହିଁ ଛଡ଼ା ହେବେ। ବିଶେଷ ନିବେଦନ ଏଇ ମାଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେବେ ଯେଉଁଭଳି ସାମ୍ପୁଲ ବିଜୟ ଭାଇ ଥିଲେ ସେଇଭଳି ଚରିତ୍ରରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଳିନତା ନ ଆସେ ନିବେଦନ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁ ଦୂରଦାନ୍ତରୁ ଆସିକରି ବହୁ ଭକ୍ତଗଣ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଲୋକ ଏଇ ଜମ୍ପଡ଼ା ଗୌଡ଼ଗାଁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମମତାର ଆକର୍ଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର। ଯେଉଁ ବିନା ଭାବ ଡାକରା, ଏ ଡାକରାରେ ହୁଏତ ବହୁତ ଦୂରଦାନ୍ତରୁ ଆସି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏପରି ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର ଦାଦା ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀଧର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଆମର କଟକର ଜିଡମ୍ବର ଭାଇ, ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନି, ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମମାନ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଆଉ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାରିବା ପରେ ପରେ ଏଠି ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସି ରହିବେ। ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆପଣ ତ ପ୍ରକାଶ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ, ଏଇ ଗୌଡ଼ ଗାଁର ଏ ବେଣୁଧର ନାୟକ ନା ଯେ ଆମର ମୋର ସହମତି ଥିଲା ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି। ତାଙ୍କର ଝିଅ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଭାଇ ମୁକରି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଉ ଏ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ସପ୍ରତ୍ରୀ ଭାଇକି ପଚାରିଲୁ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ନାୟକ ବେଣୁଧର ନାୟକ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ କହିଲେ ଗୁରୁଚରଣ ଭାଇ, ଏ ଜମ୍ପଡ଼ା କି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆପଣ ବୋହୂ କରି ନେବେ। ଏବଂ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ସହିତ ଆମେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଟିକେ ପଚାରିବୁ, ତାଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ମତ ଦେଲେ ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟକୁ ମତ ଦେଇପାରେ। ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ପଚାରିଲେ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନ ପଚାରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଗଢ଼ି ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ନେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ହରେଇ କରି ସମସ୍ତେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। ଯାହା 2023 ମସିହା ବିଧାନ ହେଉଛି, 2024 ମସିହାର ଆଗମନ। ଏ 2023 ମସିହାରେ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ କି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛେ ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ଥାଇପାରେ, ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା। 2024 ମସିହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା 2024 ମସିହା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ଆଣୁ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋର ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଉଠିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସଂକଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଉତ୍ସବ ମନେକରି ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ।
এবং এরপরে আমরা কেন্দ্রাপড়া জেলা উৎসব সেটা ফেব্রুয়ারি মাস তৃতীয় রবিবার হয়, যেহেতু আচার্য ଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ଉତ୍ସବ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ ଆମର ରବିବାର ଆମେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହିଁ ପାଳନ କରିବା, ଏହି ନିବେଦନ ରଖୁଛି। ତାପରେ ଜୟରାଜେନ୍ଦ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा की परम पूज्यपाद श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री बड़दा की परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव की परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव की संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम आर्य पितृम वंदे आर्य पितृम मातुर्वर्गा वंदे मातुर्वर्गा अहं कृष्ण दैवतम वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की सत्संग से सब ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସମସ୍ତେ
ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାଇ ଏବଂ ଗଛର ଛାତ୍ରବଳ ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗଛରେ ଏପରି ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜାଣି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର শুভেচ্ছা কামনা କରିବା ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ତାପରେ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ବିଜୟ ଭାଇ ଯେ କି ମୋତେ ସେ ସବୁବେଳେ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ଡାକନ୍ତି। ମୋ ନାମ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସେ ମୁଲୁରୁ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ସବରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକେ ସେ ସାମିଲ କରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଭରସା ଥିଲା ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧାତ୍ମା। ଯେଉଁ ସୁଧାତ୍ମା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାରେ ପ୍ରଚାର କରି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଗୌରବାନ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତଧାର। ଏବଂ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦେବତା ଜନ୍ମରେ ସାର୍ଥକ ଜାତି ହେଇଛନ୍ତି ନିଜ ସେଭଳି ମଣିଷ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବଂଶରେ ଯେ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମ ଯିଏ କର୍ମେଦାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ସେ 71 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆସାମରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପରେ ଆଜିକି 12 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଁ ବିଜୟ ସାରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଐତଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠିକି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏରିଆରେ କରିଛି। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠିକି ସେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ସିଏ ମୋତେ କହନ୍ତି ତୁମେ ସଭାପତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଏବଂ ତାକୁ ମିଳି କରିବାକୁ ଏବଂ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାକି ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିପାରୁନି। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାନେ ସେଇ ସଶରୀୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶରୀୟ ଭାବରେ ସେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜନ୍ମ ନ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଏଥିର ବି ଏତିକି କହିବି ମୋର सभापति करुवा शशि भाई को मोर अंतर प्रणाम एवं समस्त गुरुजन मान को मो अंतर एटू प्रणाम जनाऊँगी माँ मान को प्रणाम करुँची एवं छोट छोट पिला मान को मोर स्नेह श्रद्धा ज्ञापन करुँची। आज मु जहाँ विषय किछि कहवा चाहूँगी कौन कहबी ता भी किछि भाभी पारुनी एवं केउठु आरंभ करी एवं केउठु शेष करी ता बड़ा चिंतार विषय। से खाली जे मु तांको भल भाव जानी ता नुह ए अंचलवासी एवं ए अंचल माटी गोड़ी पानी पवन समस्ते मध्य अति परिचित। से होचंती मोर प्रिय शिक्षक विजय सार एवं मो जीवनर से होचंती मार्गदर्शक। मु एइथिपाई कहबी मार्गदर्शक कारण अनेक किछि मो जीवनर घटना जहाँ मु मोर पेरेंट्स मान को कही पारे किंतु से प्रिय परम विजय सार ताको मो
ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସେୟାର କରେ ରାତିରେ ମାନେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ରାତିରେ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ। ବୋଧେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଶ୍ୟାମଗୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆମ ଗାଁର ଶ୍ୟାମ ସାହୁ ପାନ ଦୋକାନ, ସେଠିକି ଗୋଟେ ପଠାନ୍ତି ପାନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବତାର ଧରାରେ ସେ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ମୋ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସ୍ନେହର ବିଜୟ ସାର୍। ମନେ ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ପାନଖିଆ ପାଟି, ଅନର୍ଗଳ ପାଟିରୁ ଆସୁଥିବା ଜ୍ଞାନ। ଦୟାଳଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ ଆଜି ବି ସେ ଜୀବିତ ମୋ ଭିତରେ। ମୋ ଜୀବନର ଚକ୍ରରେ, ମୋର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ଆଦରର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ବିଜୟ ସାର୍। ଶେଷରେ ଦୟାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ସେହି ବିଧେୟ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୟାଳଙ୍କୁ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ସମ୍ମାନନୀୟ ବ୍ରଜକିଶୋର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କଥା ରଖିବେ। ଆଜିର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାର ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଏବଂ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୋର ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର, ବଞ୍ଚିବାର, ସହଯୋଗ କରିବାର କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବା ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ସର୍ବନୀୟ ଅଭିନୟ ସାରି ବହୁରିବା କାଳ। ଏ ଏକ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ର। ମୁଁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ 7-8 ବର୍ଷ ବଡ଼। ସେ 9 ମସିହା ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ, ମୁଁ 3 ମସିହା ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛି। 3 ମସିହା ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କର ପାଦପତ୍ର ତଳେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରି ସେଇଠି ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗ କରି ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଗୌଡ଼ ଗାଁ ମାଟି, ଜଅଁପଡ଼ା ମାଟି ବା ଜଅଁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ରନଗର ପଞ୍ଚାୟତ, କଲ୍ଲପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ଦେଖିବ ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସହିତ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ବିଜୟ ବାବୁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା। ଏ ବ୍ରାଇଟ୍ appear in the education sky of area, but Vijay Babu is most important person of our area. ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ଥିଲା। ବିଜୟ ବାବୁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କହୁନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଜିରେ କିଛି ତିଆରି ହୁଏ ସ୍ପେଶାଲ, ସେ ଯାଆନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସିଏ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ।